सुप्रिया दीर्घ दिन धरी एसआईआर संपर्कित मामला जहां सुप्रीमकोर्ट को हस्तक्षेप अपेक्षा थिला आज तार राय आसीछि एवं सुप्रीमकोर्ट को कहवा कथा एसआईआर वैध एवं जो प्रकार कार्यक्रम करा जायछि जो कार्य प्रणाली द्वारा निर्वाचन आयोग एसआईआर करिसंती ताहा संवैधानिक दृष्टिकोणरू कोनोसी सेथिरे भूल नाही एवं खंडपीठ जहां सीजीआई जस्टिस सूर्यकांत एवं जयमाला बागचींकर खंडपीठ एभली जेतले कहउचंती सेमाने एकथा भी कहिसंती जे नागरिकता जांच करि पारिबे कारण आर्टिकल 324 रे जेतेबेले करा जिवो से डिफाइन करूची रोल डिफाइन करूची जोथरे सेमाने वोटर संशोधन समय रे आवश्यक स्थले नागरिकता मध्य जांच करा जाय पारिबो जाकी पूर्वरु कहा जाउतला जे गृह मंत्रालय ता दायित्व नबो एवं अनेक गुडी प्रश्न थिला भूमिका को संदिग्ध बोलिकरी विचार करा जाउतला इम्पीचमेंट मोशन आसीबा कथा संसद रे कहा जाउतला ए सबु परे आज सुप्रीम कोर्ट को राय रो कोन प्रभाव रहिबो नागरिकता उपरे ए राय रो कोन प्रभाव रहिबो एसआईआर रो कार्य दक्षता उपरे तमाम प्रसंग रे हम चर्चा करिबा वरिष्ठ समीक्षक विजय साहू हम सहित अछंती विजय बाबू स्वागत करूची आलोचना को दीर्घ दिन धरी आमे मध्य चर्चा करिचे एसआईआर संपर्कित राय कोन आसीबो को प्रकार हस्तक्षेप सुप्रीम कोर्ट करिबे जो जो प्रश्न गुडी को आसीची से प्रश्नर उत्तर केमती थोइबे किंतु आमे आज देखुचे प्राय सबु कथा को जहा निर्वाचन आयोग कहूतिले सेही क्रम रे ही से जुक्ति को ग्रहण करिसंती जस्टिस हमर सीजीआई ग्रहण करिसंती तांको खंडपीठ ग्रहण करछि ए संपर्क रे आपनकर मत देखंदु प्राय आज के वर्षे तले ई प्रक्रिया आरंभ होइतला आज्ञा प्रथम बोधे नोटिस 24 तारीख दिन एप्रिल 24 रे बोधे प्रथम नोटिस आसला आज वर्ष पर मे 27 तारीख चूड़ांत राय आज्ञा आ संपर्क रे बहु दिगरु आमे आलोचना करिचे आज्ञा गोटे समय सुप्रीम कोर्ट रो जो टिप्पणी सब आसुथला बिहार और दुईटा को मिसई करी आमे चिंता करिबा सेतबेले गोटे आशा होथला हुए तो राय प्रकृत राय आसीबो सुप्रीम कोर्ट एते हल्का भाव एसआर प्रक्रिया को ग्रहण करिबे आज्ञा किछ गोटे रिलीफ मिलिबो और विशेष करी भारत वर्षर जो माने प्रकृत नागरिक आज्ञा एवं सेमानकर पिलापिली भिक्टिम हेबेनी आज्ञा समस्ते भावुले कि गोटे समय आसला बेंगल इलेक्शन फास्ट फेज भी माने सर ऊपर कौन सी राय न आसिक फास्ट फेज भी निर्वाचन होगा से सन्देह सृष्टि कला जे आ विशेष किसी हबार ना ये प्रक्रिया गड़ी गड़ी कि चलो शेष राय देवे जार कौन सी निर्वाचन उपरे जो मैंने कटि गले से आधर किसी फायदा पाइबे आज से राय आसी राय जो एसआईआर वैध अवैध ये प्रश्न आ रही कारण भोटर तालिका संशोधन करवा एटा निर्वाचन ऑफिसर कार्य हम चर्चा भितर आमे केबे भी कहि नाउ जे एटा गोटे असंवैधानिक प्रक्रिया चली बोलिकी ता भीतर दोष त्रुटि संपर्क रे चर्चा हेतिला जे आपण को प्रकार डॉक्यूमेंट दउचंती ता रिजनेबल कि नुहे जहा कि आज सुप्रीम कोर्ट कहि देले 11 टा जाक डॉक्यूमेंट जहा दिया आइछि ता रिजनेबल तेणु आमे ता वैधता नेकरी आलोचना करनथिले आमे निर्वाचन कमिशनर उद्देश्य माने समय जो समय रे करूचंती जो भली भाव जो प्रक्रिया रे करूचंती एवं निजे जो भली भाव गोटे निजे अदालत चल सुप्रीम कोर्ट रे विचार सहित निजे भी सांबादिक सम्मेलन करी जो भले तात्सल्य करी जो माने पॉलिटिकल पार्टी की जो भाया मंतव्य दौरान एवं सुप्रीम कोर्ट भी कड़ा रोक नौ ना भाई भाई गोटे किसी राय आसो बर्तमान से रायटा बड़ कथा नुह कि कोटी लोक विधेयक जब विचार कर 65 लक्ष होते
ଏଠି ବି ଧରନ୍ତୁ ସେଇ 60-70 ଲକ୍ଷ ଆଜ୍ଞା ଭୋଟର ମାନେ ଭୋଟରେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଭିତରକୁ ଆସି ପାରିନାହାନ୍ତି। ଏଇଟା ବଡ କଥା ନୁହଁ। ହୁଏତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭୋଟରେ ବହୁ ଲୋକ ଏମିତି ଜେନ୍ୟୁଇନ୍ ଭୋଟର ବି ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତିନି। ହୁଏତ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଭୋଟ ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ଯେଭଳି ଭାବରେ କରାଗଲା ଏବଂ ତାକୁ ଯଦି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବୃହତ୍ତର ଯୋଜନା ଭିତରେ ଆସିଛି ଏବଂ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବର୍ଗକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିକି ଆସିଛି। ସେଇଟା ଇଏ ବୃହତ୍ତର ଯୋଜନା ଅର୍ଥାତ୍ କଣ ବ୍ୟାକଡୋର ରେ ଏନ୍ଆରସି କୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରାଯିବ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ଅଲରେଡି ଆଉ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ମାନେ ଯାହା ପ୍ରୋସେସ ହେଇଛି ତାକୁ ସେଇ ପ୍ରୋସେସ ଟାକୁ ଆଉ ଟିକେ ତାର ଗତି ବଢାଯିବ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏନ୍ଆରସି ଦାୟିତ୍ୱଟା ଏନ୍ଆରସି ର ଦାୟିତ୍ୱ ହଉଛି ହୋମ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର। ଏକ୍ସାକ୍ଟଲି ବୁଝିପାରିଲେ? କିନ୍ତୁ ହୋମ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫ୍ରଣ୍ଟକୁ ଆସିବା ଦରକାର ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ। ଆଜ୍ଞା, ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗଙ୍କର ଭୋଟର ଲିଷ୍ଟ ଯାଞ୍ଚ ଭିତରେ ହେଇଯିବ। ହଁ, ସେ ଅଲରେଡି ସେ ଯାଞ୍ଚ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଅଧିକାର ବି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଦେଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ଅଛି ବୋଲି। ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ସେଇ ଅଧିକାର ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଯାହାକୁ ସନ୍ଦେହ କରାଗଲା, ମାନେ ଯୋଉମାନେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ସନ୍ଦେହ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଭାବିବେ, ଯୋଉମାନେ କଟି ଯାଇଛନ୍ତି, ହେଲା କି, ସେ ତାକୁ ପଠେଇ ଦେଇପାରିବେ ହୋମ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବା ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲକୁ, ମାନେ କ୍ୟାମ୍ପକୁ ସେ ପଠେଇ ପାରିବେ। ହୋମ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କହିଛନ୍ତି 2003 ଭୋଟର ଲିଷ୍ଟରେ ବି ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ହଟା ଯାଇଛି ସେ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ବି ଯାଇପାରିବେ ସେଠିକୁ ବୋଲିକିରି। ତାଙ୍କ ସିଟିଜନସିପ ର ବି ଫଇସଲା ସେଇଠି ହେଇଯିବ। ଆଜ୍ଞା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୋଉମାନେ ବାଦ ପଡିଲେ, ଆଜ୍ଞା, ଇମିଡିଏଟ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ହେଲା ଯୋଉ ମାନେ ସୋଶାଲ ବେନିଫିଟ ଗ୍ରୁପରେ ଥିଲେ, ବିଭିନ୍ନ ସୋଶାଲ ସ୍କିମ୍ ଥିଲା, ଇମିଡିଏଟଲି ସେମାନେ ବାଦ ପଡିଗଲେ, ହେଲା କି। ଧରନ୍ତୁ ଶସ୍ତା ଚାଉଳ ହଉ, ମାଗଣା ଚାଉଳ ହଉ ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବେନିଫିଟ ହଉ, ଯୋଉଗୁଡା ଥିଲା ଇମିଡିଏଟଲି ସେ ବାଦ ପଡିଗଲେ। ଏବଂ ଏକଥା ବି ଆପଣ ଯଦି ବଙ୍ଗଳା ନିର୍ବାଚନ ପରେ ତାଙ୍କ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ, ସେ ବି କହିଦେଲେ ଯେ ଯୋଉମାନଙ୍କର ନାହିଁ ଭୋଟର ତାଲିକାରୁ କଟି ଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ତର୍ଜମା ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ପ୍ରମାଣ ସାପେକ୍ଷ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ପାଇବେନି, ତେଣୁ କଟିଗଲେ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଟା ଗୋଟାଏ କଥା। ଏବଂ ତା ଭିତରେ ମେଜର କୋଉମାନେ ସାଧାରଣତଃ ବଞ୍ଚିତ ହେଇଥାନ୍ତି ଭୋଟର ତାଲିକାରୁ, ଯୋଉମାନେ ଅତି ତଳ ସ୍ତରର, ନିମ୍ନ ସ୍ତରରେ, ସମାଜର ନିମ୍ନ ସ୍ତରରେ ଥାନ୍ତି, ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ଧର୍ମୀୟ ଟାର୍ଗେଟେଡ୍ ଧର୍ମୀୟ ଗୋଷ୍ଠୀ, ଏବଂ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମୁସଲିମ, ହେଲା କି। ଆଚ୍ଛା, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ସେ ବେନିଫିଟରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଲେ। ବାକି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ୱିଚ୍ ହଣ୍ଟିଂ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ, ବୁଝିପାରିଲେ କି? ଆଜ୍ଞା, ସୋସାଇଟି ଭିତରେ ଯେ ତମେ ବାହାର ଲୋକ ଆସି ଏଠି ବସିଛ। କାରଣ ମୁଁ ଆଜି ଏସ୍ଆଇଆର୍ ସମ୍ପର୍କିତ ରାୟ ଆସିଲା ବେଳେ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗଙ୍କର ପକ୍ଷ ରଖୁଥିବା ଆଇନଜୀବୀଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲି, ସିଏ ଯୋଉ ପ୍ରକାରିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ ଯେ କେହି ଆଉ ରହିବେନି, କେହି କୁକି ରହିବେନି, କିଏ ମୁସଲିମ ରହିବେନି, ବାଂଲାଦେଶୀ କେହି ରହିବେନି, କେହି ରୋହିଙ୍ଗ୍ୟା ରହିବେନି, ସିଏ ଯୋଉ ପ୍ରକାରେ କହୁଥିଲେ ସେଇଟା ହିଁ ହଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନର କଥା, ଯାହା ସବୁଠି ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବ। ନିଶ୍ଚିତ କଥା। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ପବ୍ଲିକ ତ ଜାଣିଗଲା, ମାନେ କିଏ ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ନାହିଁ, ମାନେ ଯୋଉଠି ଏସ୍ଆଇଆର୍ ହେଇଯାଇଛି ତାକୁ ପବ୍ଲିକ ଜାଣି ନେଇଛି। ଏବଂ ଜାଣି ନେବା ଭିତରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ବହୁତ ଗୋଟେ କଲୋନୀ ଅଛି, ବୁଝିବା ପାଇଁ କହୁଛି। ସାଧାରଣ ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଝୁମ୍ପୁଡି ଏସବୁ କଥା ଛାଡନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଭଲ କଲୋନୀ ଅଛି, ମାନେ ଇଲାଇଟ୍ କଲୋନୀ ଅଛି। ସେଠି ଜଣେ ବଡ ମୁସଲିମ ବ୍ୟବସାୟୀ ଅଛନ୍ତି, ହେଲା କି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କଟି ଯାଇଛି। ଏଇ ଟେକ୍ନିକାଲ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରୁ ବେଙ୍ଗଲ ତ ମାନେ ଯୋଉ ଭଳିଆ ସବୁ ସଂଗତି ଭଳିଆ ସବୁ ଆସିଲା କଥା କଟି ଯାଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ଏବଂ ଜାଣିଲେ, ପ୍ରତିପକ୍ଷ ଜାଣିଲେ, ଏବଂ ଯୋଉ ଭଳି ବର୍ତ୍ତମାନ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲିମ
ଉତ୍ତେଜନା ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇ ମାନେ ପୁରା ସାର୍ପ ଡିଭିଜନ ହେଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ସିଏ କ୍ୟାମ୍ପ ମାନେ କ'ଣ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲକୁ ଯାଇକିରି ପ୍ରକୃତ ଭୋଟର କି ନାହିଁ, ନାଗରିକତ୍ୱ କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ପ୍ରକୃତ ଭୋଟର କି ନାହିଁ ଟେଷ୍ଟିଫାଏ ହବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ କାମ ସରେଇ ଦେଇଥିବେ କିଛି ଆଣ୍ଟି ସୋଶାଲ ଗୋଷ୍ଠୀ, ହେଲା କି? ଆଚ୍ଛା, ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ରାୟ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଦେଲେ କୌଣସି ମାନେ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ ଏ ରାୟ ନୁହଁ। ଯେହେତୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ରାୟ ଆମେ ଲିଗାଲି କହିପାରିବାନି ଏଇଟା ଭୁଲ ରାୟ, କିନ୍ତୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ମାନେ ଯେ ସୁପ୍ରିମ ଗୋଟେ ଦେଶର ସମସ୍ତଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବେ ଏଇଟା ବି ଭାବିବା ସେଇଥିପାଇଁ ତ ବହୁତ ସମୟରେ ଛୋଟ ବେଞ୍ଚର କଥାକୁ ପୁଣି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରାଯାଇ ବଡ ବେଞ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଥା ଯାଇଛି। ପୁଣି ଆବଶ୍ୟକ ପଡିଛି ଯେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ପୁନର୍ବିଚାର କରନ୍ତୁ ନିଜ ରାୟ ସମ୍ପର୍କରେ। ସେ କଥା ତ ହେଇଛି, ଦେଶରେ ବହୁ ବାର ହେଇଛି। ତ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ ରାୟ ନୁହେଁ, ଏଥିରେ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟ ବିଗିଡିବ ବୋଲିକିରି ଆଶଙ୍କା କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯୋଉଟା କହିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ବଡ ବେଞ୍ଚ ଭେରିଫିକେସନ ପାଇଁ କି ବଡ ବେଞ୍ଚ ପାଇଁ ମୋକଦ୍ଦମା ଯାଇପାରେ, ଆମେ ଥିଓରିଟିକାଲି ତାକୁ ଠିକ ଭାବି ନେବା, କିନ୍ତୁ ମାନେ ଇସ୍ୟୁ ଭିତରେ ଅଛି, ବୁଝିପାରିଲେ କି? ଧରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଗୋଟେ ସିଭିଲ ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ ହେଇଛି, ଆପଣଙ୍କର ଜମିବାଡି ବିବାଦ, ମୋର ଜମିବାଡି ବିବାଦ ହେଇଛି, କେତେ କୋଉଠି କ୍ଷତିପୂରଣ ମାମଲା ହେଇକିରି ହେଇଛି, ଗୋଟେ ରାୟ ହେଇଗଲା, ତା ଦ୍ୱାରା ବସ୍ତୁସ୍ଥିତି ଇମିଡିଏଟଲି କିଛି ବିଗିଡି ଯାଉନି, ତାପରେ ଅପିଲ ଗଲା କି ସାମ୍ବିଧାନିକ ବେଞ୍ଚକୁ ଗଲା, ସେ ବିଚାର ହେଇପାରେ। ଯେମିତି ଧରନ୍ତୁ ଗୋଟାଏ ଯୋଉ ବେଲ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୋଉ ୟୁପିଏ ମାନେ ଯୋଉ ଦିଲ୍ଲୀ ଦଙ୍ଗା ବେଳେ ଯୋଉ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଲିଡର, ଜେଏନୟୁ ର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଲିଡର ଙ୍କୁ ବେଲ ପ୍ରଶ୍ନ ଉପରେ ଯୋଉ ଗୋଟାଏ ରାୟ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ରାୟ ବେଲ ସମ୍ପର୍କରେ ଗୋଟାଏ ଜଜମେଣ୍ଟ ଦଉଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଜଜମେଣ୍ଟ ଦଉଛନ୍ତି, ବୁଝିପାରିଲେ କି? ତେଣୁ ନିଜେ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ମାନେ ଯାଉ ବ୍ରଡର ବେଞ୍ଚ ବା ସାମ୍ବିଧାନିକ ବେଞ୍ଚକୁ ଯାଉ। ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ଇଡି କେସ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାନେ ବେଲ ସମ୍ପର୍କରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଯୋଉଠି ବିଚାର ହଉନି, ବେଲ ସମ୍ପର୍କରେ କ'ଣ କୋର୍ଟ ନେଇପାରିବ ବିଚାର, ବେଲ ଦବ କି ନାହିଁ? କାରଣ ଜଣେ କହୁଛି ବେଲ ଦବା ପାଇଁ, ଜଣେ ମନା କରୁছে, ବୁଝିପାରିଲେ କି? ଆଚ୍ଛା, ସିଏ ହୁଏତ ଗଲା ଅପିଲ ଗଲା, ସେ 5 ବର୍ଷ ଲାଗୁ 10 ବର୍ଷ ଲାଗୁ ବା ସେମାନେ ସେ ଜେଲ ଭିତରେ ମରିଯାଆନ୍ତୁ, ସେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିର କ୍ଷତି ହେଲା, ବୁଝିପାରିଲେ କି? କିନ୍ତୁ ଏଠି ଦେଶର କ୍ଷତି, ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଯୋଉ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଶର ସର୍ବବୃହତ ମାଇନରିଟି ଗ୍ରୁପର କ୍ଷତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଡାଉଟ ଭିତରେ ରଖି ଦିଆଗଲା। ଆଜ୍ଞା, ତ ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି ଯେ ଇଏ ଯୋଉ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା SIR ର ଯୋଉ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଏଇ ସବୁ କଥାରେ ମାନେ ଗୋଟିଏ ଦେଶର ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଗୋଟିଏ ପଟେ ରହିବା କଥା ଏବଂ ସେପଟଟା ଗୋଟେ ଆୟୋଗ ହିଁ ରହିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଇଏ ପୁରା ପ୍ରକରଣରେ ଦୁଇ ଭାଗ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ଆପଣ କଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କଣ ଆଉ ହେଇପାରିବ? ବିରୋଧୀ ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ ତ ଉଠଉଥିଲେ, ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ର ଉତ୍ତର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଗଲା ଯେ ଆପଣ ଭୁଲ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଭୁଲ ଯୁକ୍ତି ଦଉଛନ୍ତି, ସେପଟ କାମ ସବୁ ଠିକ ହେଇଛି, ଆୟୋଗ ତାଙ୍କର କାମ ଠିକ କରିଛନ୍ତି, ସାମ୍ବିଧାନିକ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ରୋଲ ଡିଫାଇନ ଅଛି, ସେଇ ଡେଫିନେସନ ର ବ୍ରାକେଟ ଭିତରେ ରହିକି ସେ ସବୁ କାମ କରିଛନ୍ତି। ଏ କଥା ପୁରା ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କରିଦଉଛନ୍ତି, ବିରୋଧୀଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ କଣ ରହିଗଲା? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୋଉ ଭଳି ଭାବରେ ପାର୍ଟଲି ବିହାର ନିର୍ବାଚନ ହେଲା ଏବଂ ଶେଷରେ ବେଙ୍ଗଲ ଯୋଉ ଭଳି ଭାବରେ ନିର୍ବାଚନ ହେଲା, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ମାନେ ଅର୍ଦ୍ଧସାମରିକ ବାହିନୀ ରଖି ଯୋଉ ଭଳି ଭାବରେ ରାଷ୍ଟ୍ର ଯନ୍ତ୍ର ସାମଗ୍ରୀ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିକିରି ସେଇଟା ଗୋଟେ ନିର୍ବାଚନ ବୋଲି ଅନ୍ତତଃ ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୂଳରୁ ବି ଧରିଛି ନିର୍ବାଚନ ନୁହଁ। ସେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ହାରନ୍ତୁ ବା ଜିତନ୍ତୁ ସେଇଟା ବଡ କଥା ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ନିର୍ବାଚନ
आदौ नथिला एपरिक जो बाई इलेक्शन भी हला 2-4 दिन तले सेटा भी कौन से निर्वाचन नुह बुझिपारे कि जोठी गोटे प्रार्थी शेष मुहूर्त घोषणा कर दउचे मु ओहरी जाउची बोली बुझिपारे कि तेणु ସେଇଟା ବଡ଼ କଥା ଭୋଟର ତାଲିକା ଠିକ ଥିଲେ ବି ଏଇ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେଲେ ଫଳାଫଳ ଯାହା ଚାହୁଁଛି ସରକାର ବା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯାହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେୟା ହିଁ ହବ ଭବିଷ୍ୟତରେ ବି ସେୟା ହବ ମାନେ ତେଣୁ ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳକୁ ନେଇକରି ଆପଣ ବିଲକୁଲ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି ମାନେ ବିଲକୁଲ ଫଳାଫଳ ସମ୍ପର୍କରେ ନୁହେଁ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗଙ୍କର ଭୂମିକାକୁ ନେଇ ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡିକ ଉଠେଇ ଆସିଥିଲେ ସଂସଦରେ କୋଉଠି ଇମ୍ପିଚମେଣ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଥା ଯାଉଥିଲା ଆଉ ବିରୋଧୀଙ୍କ ପାଖରେ କଣ କଥା ରହିଗଲା ମୁଁ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଫଳାଫଳ ତ ଆପଣ ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିଛେ ଯେ ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ହଉଛି ଯାହା ହବା କଥା ନୁହେଁ ସେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିଛି ବିରୋଧୀଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ ପ୍ରଶ୍ନ କଣ ରହିଗଲା ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆଧାର କରି ସେମାନେ ଆଗାମୀ ସମୟରେ କହିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଭୂମିକା ଠିକ ନାହିଁ କାରଣ ପୁଣି କଥା ପୁଣି ସେଇ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରୁ କଣ ଉତ୍ତର ଆସିବ ତାହା ଆମେ ଆଜି ଦେଖି ସାରିଛେ ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ସରକାରୀ ଭୂମିକା ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଲେ ଘୋଷିତ ପୁରା ଭୂମିକା ଆମେ ଜିତିବୁ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ଏଇଟା ହଉଛି ମାନେ ନିର୍ବାଚନ ଘୋଷଣା ହବା ପୂର୍ବରୁ ସରକାରୀ ଦଳ କହିଦଉଥିଲା ଆମେ ଏଇଠି ଏତିକି ସିଟ୍ ଜିତିବୁ ଏଇଆ କରିବୁ ବା ଆଗାମୀ କୋଉ ନିର୍ବାଚନ କୋଉଠି ଜିତିବୁ ବା ଯୋଉଠି କିଛି ଜିତି ନଥିବୁ ଯିଏ ଜିତିଥିବ ତାକୁ ବି ଦେଇଯିବୁ ହେଲା କି ଏ ଓଡିଶାରେ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଯୋଉ ରାଜ୍ୟସଭା ସଭ୍ୟ ଜଣେ ଗଲେନି କି ଆମର ଏବଂ ଯାଉଛନ୍ତି ତା ପରଦିନ ପୁଣି ନିର୍ବାଚନ ନୋଟିଫିକେସନ ହେଇଯାଉଛି ତେଣୁ ସେଇଟା ବଡ କଥା ନୁହଁ ମାନେ ସରକାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଜଣାଥିଲା ସେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଜାଣିନଥିଲେ କଣ ଲାଇନ ରେ ଯିବେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ପ୍ରେଡିକ୍ଟେବଲ କିଛି ଆଉ ଅନପ୍ରେଡିକ୍ଟେବଲ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ଯୋଉଟା ମାନେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗଲି ମୁଁ ବିରୋଧୀ ଦଳ ମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଦେ ବିଟ୍ରେଡ୍ the innocent citizens of India. ବିରୋଧୀ they betrayed ଗୋଟେ ମେଜର ଭାରତ ବର୍ଷର ମେଜର ମାଇନରିଟି କମ୍ୟୁନିଟି ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ସେମାନେ ଡେ ୱାନ୍ ରୁ ଏଇ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଭିତରକୁ ଯିବା ଉଚିତ ନଥିଲା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଷ୍ଟେପ ନେବା ଉଚିତ ଥିଲା ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ସମସ୍ତେ ଇସ୍ତଫା ଦେଇକରି ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲେ ୟାର ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ୟାର ଗୋଟେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହେଇଥାନ୍ତା ସରକାର ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର କି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବି ଏତେ ସହଜରେ ସାହସ କରିନଥାନ୍ତେ ଏଭଳିଆ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସପକ୍ଷରେ ରାୟ ଦେବା ପାଇଁ ତେଣୁ ବିରୋଧୀ ଦଳମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଆଉ କିଛି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆଶା କରିବା ଯୋଉଠି ବିରୋଧୀ କହୁଥିଲେ ଯେ SIR ଦ୍ୱାରା ଫ୍ରି ଆଉ ଫେୟାର ଇଲେକ୍ସନ ହେଇପାରୁନି ସେଠି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଲେ ଯେ ଫ୍ରି ଆଣ୍ଡ ଫେୟାର ଇଲେକ୍ସନ ପାଇଁ SIR ର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଏବଂ ଟାଇମ ଟୁ ଟାଇମ ଇଲେକ୍ଟୋରାଲ ରୋଲ ର ରିଭିଜନ ଆୟୋଗ କରିବେ ତାଙ୍କର ଅଧିକାର ତ ଇଏ ହଉଛି ଅଜବ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ଏବଂ ଯାହା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସାଂଘାତିକ କଥା ଯେ ସେମାନେ ବିରୋଧୀ ହିଁ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରିଛନ୍ତି କାରଣ ସେମାନେ ଭରସା ଦବା କଥା ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ଦେବା କଥା ଆଉ ସେଇ ହିସାବରେ କାମ କରିବା କଥା କରିନାହାନ୍ତି ତାର ଅର୍ଥ ବିରୋଧୀଙ୍କ ପକ୍ଷର ଯୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ବଡ ଦୁର୍ବଳ ଥିବ ନିଶ୍ଚୟ ନାଇଁ ଯୁକ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ କାରଣ ସବୁ କଥା ତ ସେଇ ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ଭିତରେ ମୁଁ ତ ଭାବୁଛି ଆଜି ଯଦି ଆମ୍ବେଦକର ଥାନ୍ତେ ସେ ବି ହାରିଥାନ୍ତେ ନାଇଁ ସେ ସମ୍ବିଧାନକୁ ପ୍ରଥମେ ନିଆଁ ଲଗେଇଥାନ୍ତେ ଆଚ୍ଛା ସେ ସମ୍ବିଧାନକୁ ନିଆଁ ଲଗେଇଥାନ୍ତେ ଯେ ଏଭଳି ଗୋଟେ ସମ୍ବିଧାନ ଆମେ କଲୁ ଯାହାକୁ କେହି ମାନୁନାହାନ୍ତି ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ଯୋଉ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଏଣ୍ଟ ଆସେମ୍ବଲି ଶେଷରେ ଯୋଉ ଭାଷଣ ଦେଇଥିଲେ ଗୋଟେ ସେଇ ପେପରରେ ମାନେ ପେପରକୁ ଆମେ ରଦ୍ଦି କାଗଜରେ ପରିଣତ କରିଦେଲେ ସେ ସମ୍ବିଧାନ କିଛି ନାହିଁ ସେ ସମ୍ବିଧାନ ଅନୁଯାୟୀ ତ ଜଷ୍ଟିଫାଇ କରିକିରି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ରାୟ ଦେଇଛନ୍ତି ନା ବୁଝିପାରିଲେ କି ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ବୋଲି କିଛି ଦେଶରେ ଅଛନ୍ତି ମାନେ କିଏ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହବ କିଏ କୋଉ ରାଜ୍ୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହବ ସେଇଟା ବଡ କଥା ନୁହଁ ଭାରତ ବର୍ଷ ତ ରହିବ ନା ତେଣୁ ଭାରତ ବର୍ଷର ଯୋଉ ସାଧାରଣ ରାଜନୀତିରେ ତ ସମସ୍ତେ ନାହାନ୍ତି ମେଜରିଟି ଲୋକ ହଉଛନ୍ତି କିଛି ଦଳ ଉପରେ ଗୋଟେ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିକିରି
ସେମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବି ସରକାର ଉପରେ ବିଶେଷ ବି ଆବଶ୍ୟକତା ଆଜିକାଲି ନାହିଁ। ସେ ଯଦି କୋଉଠି ପରିଶ୍ରମ କଲା ସେ ଖାଉଛି ନହେଲେ କୋଉ ଗଛ ମୂଳେ ପାଣି ପିଇକିରି ଶୋଉଛି ଏଇଭଳିଆ ସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲି ଆସୁଛି। ସମସ୍ତଙ୍କ ନିଜ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଜେ ନେବାକୁ ପଡୁଛି। ସେଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଯୋଉ ଭରସା ଥିଲା ଯେ ଆମେ ଯୋଉ ସୀମିତ ଅଧିକାର କୋଉଠୁ ପାଉଛୁ, ଚାଲିବାର ଅଧିକାର, ବସିବାର ଅଧିକାର, ବସିବାର ଅଧିକାର, କୋଉଠି ଖାଇବାର ଅଧିକାର, କୋଉ ପାଣିଟା ପିଇବାର ଅଧିକାର, ସେଠି ଯଦି କେହି ଖର୍ବ କରେ ଅନ୍ତତଃ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଅଛନ୍ତି ଏମାନେ ଆମକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଦେବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଭରସା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବି କମିଯିବ। ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ଉନ୍ମାଦନାକୁ ନେଇକିରି ଆମ ଭିତରେ ଆଶଙ୍କା ରହୁଛି ଯେ ଆମ ଭାରତର ଯୋଉ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ସ୍ପିରିଟ ରହିଛି ସେଇଟା ନଷ୍ଟ ହଉଛି ବୋଲି, ସେଇଟା ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆଉ ଗୋଟିଏ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ମାନେ କାର୍ପେଟ ବିଛେଇ ଦିଆଗଲା ସେଇ ଉନ୍ମାଦନା ପାଇଁ। ବିଛେଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଏବଂ ମୁଁ ତ ଏକଥା କହିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହଉଛି ଏମାନେ ବରଂ ଦଲାଲି କରୁଛନ୍ତି ଟୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ ସମଥିଙ୍ଗ ହ୍ୱିଚ୍ ଇଜ ନଟ୍ ଦେୟାର, ଆଚ୍ଛା, ଟୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ ସମ୍ ରାଇଟ୍ସ, some provisions, some shield ଯୋଉଟା ବାସ୍ତବରେ ନାହିଁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ବର୍ତ୍ତମାନ, ବୁଝିପାରିଲେ କି? ଯୋଉଟା ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଦେଇପାରୁନି। ତେଣୁ ଆକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିବାର ଦରକାର କଣ ଅଛି? ଆକୁ ଏଇ ଯୋଉ ସମ୍ବିଧାନ ସୁରକ୍ଷା ନୁହଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିନ୍ତା କରିବା ସମ୍ବିଧାନ ବାହାରେ ଏମାନେ ରାସ୍ତାରେ କିଛି କରିପାରିବେ କି ନାହିଁ। ଯଦି ନ କରିପାରିବେ, ସମ୍ବିଧାନ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆମେ କରୁଛୁ ବୋଲିକି ଗୋଟେ ହାତରେ ବହି ଧରିଲେ ଲାଭ କିଛି ହଉନାହିଁ, ବିଭ୍ରାନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକ। ମୌଳିକ ପ୍ରଶ୍ନ ରହୁଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ସମ୍ବିଧାନର ଯୋଉ କଥା ଗୁଡିକ ରହିଛି ସବୁ କଥା ଲେଖା ଯାଇନି, କିଛି କଥା ଲେଖା ଯାଇଛି ଆଉ କିଛି କଥା ପରମ୍ପରାଗତ ଭାବେ କରାଯାଉଛି। ଏ ସବୁ ଭିତରେ ମାନେ କିଛି ଜିନିଷକୁ ମିସ୍ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନ କରାଯାଉଛି କି ମାନେ କିଛି ଗ୍ରେ ଏରିଆ ରହିଛି ଆଉ କିଛି ମିସ୍ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନ ହଉଛି, ଯାହାକି ଆଜି ଏଥିରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ଯେମିତି ଆର୍ଟିକଲ 324 ର ରୋଲ ଡିଫାଇନ କରୁଛି ଏଇଆ ବୋଲି କହିଲା ବେଳେ ଆମେ ଯାହାକୁ ଆଜି ଯାଏଁ ଭାବୁଥିଲୁ ଏଇଟା ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରାଳୟର କାମ, ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଦେଖିବ ଏ କାମକୁ, ତାହା ଆଜି ଆମକୁ କୁହାଗଲା ଯେ ନାଇଁ ଯିଏ ସମ୍ବିଧାନର ରକ୍ଷାକର୍ତ୍ତା ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ଏଇଟା ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରାଳୟର କାମ ନୁହେଁ, ଏଇ କାମଟା ହଉଛି ଆଙ୍କର କାମ। ତ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୁଁ ଟିକେ ଜାଣିବି ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ। ନାଇଁ ଆପଣ ଯୋଉ ସନ୍ଦେହ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି କିଛି ଗ୍ରେ ଏରିଆ ଥିଲା, ତେଣୁ ସେ ଏରିଆକୁ ଡିଫାଇନ କରିବାକୁ ଯାଇକିରି ଯେହେତୁ ଜଣେ ଜଜ୍ ବା ଗୋଟେ 5 ଜଣ ଜଜ୍ ସେମାନେ ହ୍ୟୁମାନ ବିଙ୍ଗ, କିଛି ହ୍ୟୁମାନ ଏରର ହଉଛି ଏହା ଯୋଉ ଭାବୁଛନ୍ତି। କଥା କହୁନି, ତାକୁ ମିସ୍ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନ କରି ମୁଁ ସେଟା କହୁଛି ନାଇଁ ଗ୍ରେ ଏରିଆ ରହିଥିଲେ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନ ତ ମ୍ୟାନ ଟୁ ମ୍ୟାନ ଭେରି କରିବ ନା। ମୁଁ ସେଇ କଥାଟା କହୁଛି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରମାଣ ହଉଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଯେ କିଛି ଗ୍ରେ ଏରିଆ ନୁହଁ, ଟୋଟାଲ ସମ୍ବିଧାନକୁ ହିଁ ଗ୍ରେ ଏରିଆ କରିଦେଲେ ଯେ ଏଇ ସମ୍ବିଧାନ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ରାୟ ଯୋଉ ଭଳି କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ଦଉଛନ୍ତି ସେ ଏବଂ ସରକାରୀ ଦଳ ଯୋଉ ଭଳି ଭାବରେ ରାୟ ଚାହୁଁଛି, ବୁଝିପାରିଲେ କି? ତେଣୁ ତାକୁ ଯଦି ବିଚାର କରାଯାଏ ସେ ଟୋଟାଲ ସମ୍ବିଧାନଟାକୁ ହିଁ ଗ୍ରେ ଏରିଆ ଭିତରକୁ ନେଇଗଲେ, ତେଣୁ ତାକୁ ଆଉ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ କଣ ହବ? ଓକେ, ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ, ଇଏ ହଉଛି ସବୁ କଥା ହଉଛି ବିଶ୍ୱାସର କଥା ଯେ ଆମର ଯୋଉ ସାମ୍ବିଧାନିକ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଯୋଉମାନେ ପଦବୀରେ ବସିଛନ୍ତି ସେ ଚେୟାରର ଗୁରୁତ୍ୱ, ତା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ, ଏ ସବୁ କଥା ଆପଣ ଗୋଟେ ରାୟ ଦେଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ବିଶ୍ୱାସର ଯୋଉ ବିଶ୍ୱାସ କଥାଟା ଯୋଉ ଚହଲି ଯାଇଛି ସେଇଟା ଆଉ ଥରେ ସେ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଆଉ ଥରେ ହେଇପାରିବ କି ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟି ଉପରେ? ପୁଣି ଥରେ କୁହାଯାଇ ପାରିବ କି ଯେ ନାହିଁ, ଯଦି 10 ଜଣ ବି ମିଶିକିରି କୁହନ୍ତି ବେଞ୍ଚରେ ବସିକିରି ଯେ ନାଇଁ ସବୁ ଠିକ, ଲୋକ ଆଜି ସବୁ ଠିକ ବୋଲିକି ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ତ? ନାଇଁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ବିଶ୍ୱାସ ସାଧାରଣ ଲୋକ କେହି ରଖିନଥିଲେ। କିଛି ବର୍ଷ ହେଲା କମନ ଅର୍ଡିନାରୀ ପିପଲ, ଗୋଟେ ଗରିବ ଲୋକ ତ ସେ କେବେ ଚିନ୍ତା କରିନି ଯେ ଗୋଟେ ହାଇକୋର୍ଟକୁ ଯିବି ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରିନି, ହେଲା କି? କିଛି ଜବରଦସ୍ତି ବାଧ୍ୟ ହେଲେ ସେ କୋର୍ଟକୁ ଯାଏ, ଯଦି ତାର ଘରଟା ଭାଙ୍ଗି ହେଲା କି ଚୋରି କେସରେ ପଡିଗଲା। କିଏ ତାକୁ ବିଶ୍ୱାସ ଜନ୍ମଉଥିଲେ? ଆମର ଲିଗାଲ ଯୋଉ ସିଷ୍ଟମ, ଓକିଲ, ରାଜନେତା, ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ, ତାପରେ ସୋଶାଲ ଆକ୍ଟିଭିଷ୍ଟ, ଏମାନେ ବିଶ୍ୱାସ ଜନ୍ମଉଥିଲେ। କିଛି ନହେଲେ ତ କୋର୍ଟ ରହିଛି,
ଏଇ ଯୋଉ ବିଶ୍ୱାସ ଏଇଟା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ନଥିଲା, ଏଇ ମାଧ୍ୟମରେ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଉଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ବି ଜୋର ଦେଇକରି ଲୋକଙ୍କୁ ଆଉ କହିପାରିବେନି, କୋଉଠି ସେମିନାର କରିକିରି କହିପାରିବେନି ଯେ ଆମେ ତମ ସହିତ ଅଛୁ, ନିଶ୍ଚିତ ତମେ ନ୍ୟାୟ ପାଇବ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ସିଧା କହିଦେଲେ ଏବଂ ସରକାର ସିଧା କହିଦେଲେ ଯେ ଆମେ ଯୋଉ ରାୟ ଚାହୁଁଛୁ। ଆପଣ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ସିଧା କହିଦେଲା ପରେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ସରକାର ସିଧା କହିଦେଲେ। ଆପଣ ସରକାର କହିବା ଯୋଗୁଁ ସରକାର କହିବା ଯୋଗୁଁ ହିଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଲେ, ବୁଝିପାରିଲେ କି? କିଛି ଭିନ୍ନତା ଦେଖୁନାହାନ୍ତି? ନାଇଁ କିଛି ମୁଁ ସେଇଭଳି ଯୋଉ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଆମର କଣ ବିଚାରପତି ଚୟନ ହେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଉଚ୍ଚ ଅଦାଲତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଉଛନ୍ତି କିଛି ବର୍ଷ ଧରି। ମୁଁ କେବଳ ଏଇ ଯୋଉ ବିଜେପି ଶାସନ ଭିତରେ କହୁନି, କିଛି ବର୍ଷ ବ୍ୟାକ୍ ଯୋଉ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଯାଉଛନ୍ତି ଯାଇକିରି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଭଳି ସମସ୍ତେ ଗନ୍ ପଏଣ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଯାହା ସରକାର ଚାହୁଁଥିଲେ ସେଇଟା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ହିଁ ସେଇ ରାୟ ଦେବେ, ଆଉ ଭିନ୍ନ ରାୟ ଦେବେନି। ଆଜ୍ଞା, ଲାଷ୍ଟ କମେଣ୍ଟ। ତାର ଅର୍ଥ ଗୋଟିଏ ପଟରେ ସରକାର, ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ପଟେ ନିଜ ନାଗରିକତାକୁ ପ୍ରୁଫ୍ କରିବା ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିବା ନାଗରିକ ହିଁ ଅଛନ୍ତି। ନାଇଁ ନାଇଁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଭାରତ ବର୍ଷର ଗୋଟେ ସୀମା କଣ, ଗୋଟେ କାଗଜରେ ଗୋଟେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ପେପରରେ କେହି ଡ୍ରଇଂ କରିଦେଇଥିଲା କି? ସୀମା ତ ଆମର ସୀମା ସରହଦ ତ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ନା, ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ତାର ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱରେ। ତେଣୁ ବିଦେଶୀ କେମିତି ଏ ଦେଶକୁ ଚାଲି ଆସୁଥିଲେ, ଯଦି ଆସୁଥିଲେ ତାର ଦାୟିତ୍ୱ ସରକାରଙ୍କର, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର, ଏବଂ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ବି ରହିଛି, ବୁଝିପାରିଲେ କି? ଆଚ୍ଛା, ସେ ଦାୟିତ୍ୱ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନିଜେ ଫେଲ୍ କରିଥିଲେ, ତାକୁ ବାହାର କରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ରହିଛି। ସେଠି ଭୁଲ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଗ୍ରହଣ କଲେ ଆମେ ଆଶା କରୁଥିଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ରହିଛି, ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବେ, ବୁଝିପାରିଲେ କି? କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ହିଣ୍ଟସ ଦେଇଦେଲେ ରାୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେ ଏଇଟା ହବା ଦରକାର। ତା ଆଗରୁ ବି କହିଥିଲେ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଇଏରେ କଣ ଏଇଟା ଆମେ ବିଦେଶୀ ମାନଙ୍କୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା କି, ତାକୁ ଫୁଲତୋଡ଼ା ଦେଇକିରି ଆମ ଅଲଗା ଏଇ ଯୋଉ ଆଲୋଚନା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଟିପ୍ପଣୀରେ ଆସିଥିଲା। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଘଟଣା ଘଟିଲା, ଆପଣ ଧରି ନିଅନ୍ତୁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱୟଂସେବକ ସଂଘର 100 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ପାଳନ ହଉଛି, ଏବଂ 1925, 26, 27ରେ ହିଁ ତାର ଅଫିସିଆଲି ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା, ଏବଂ 100 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ହେଲା। ଏବଂ ସେଦିନ ଯୋଉ ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ହିନ୍ଦୁ ରାଷ୍ଟ୍ର କହିଲେ ଓନ୍ଲି ହିନ୍ଦୁ, ଏବଂ ତାଠୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବର୍ଗର ହିନ୍ଦୁ, ଅନ୍ୟ ଧର୍ମର କେହି ନୁହଁ, ବୁଝିପାରିଲେ କି? ସେଇଟା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ବିଧାନଟା ଏମିତି ରହିଲା, ଗୋଟା କଣ ସିମ୍ବଲ ଭାବରେ ରହିଛି, ମୁକ ଭାବରେ ରହିବ। ଏଇ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ରୂପ ଦବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତଟା ଭାରତ ବର୍ଷର ମାନେ ସନ୍ତୁଳନ, ସାମାଜିକ ସନ୍ତୁଳନ ପାଇଁ ବହୁତ ମାନେ ଆଶାଜନକ ନୁହଁ, ମାନେ ଭାରି ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇକିରି ଦେଖାଯାଉଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଏବଂ ଆପଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚିନ୍ତାଜନକ କଥା ରଖିଛନ୍ତି ସାମ୍ନାରେ, ଯେ ଆଜିର ରାୟ କୌଣସି ସମାଧାନ ଦେଲା ନାହିଁ, ବରଂ ଆହୁରି ଅଧିକ ଯାହା କୁହନ୍ତି ଗୋଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କଲା, ଯାହାର ପ୍ରଭାବ ଆମ ସାମାଜିକ ଜୀବନ ଉପରେ ପଡିପାରେ, ଏଭଳି ଆଶଙ୍କା ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଏତିକ ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଏ ସମ୍ପର୍କିତ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ। ଆମେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଲୋଚନାକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ନମସ୍କାର।